فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإخواتي في الله وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبحمد الله عز وجل ما زلنا نقرأ كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وبحمد الله عز وجل ما زلنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. والشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكثر المسائل وأهمها، وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. نعم. إذن قال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى: ومن المعلوم أن المتقرر في علم العربية أن خبر لا النافية للجنس يكثر حذفه في لغة العرب وفي نصوص الكتاب والسنة، ذلك أن خبر لا النافية للجنس يحذف إذا كان المقام يدل عليه، وإذا كان السامع يعلم ما المقصود من ذلك. وقد قال ابن مالك في آخر باب النافية للجنس لما ساق هذه المسألة: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. فإذا ظهر المراد مع حذف الخبر فإنك تحذف الخبر، لأن الأنسب أن يكون الكلام مختصرا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام:
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. فأين الخبر فيما تقدم؟ نعم. Donc on poursuit بإذن عز وجل l'explication du chapitre concernant le tafsir du monothéisme, du tawhid et de l'attestation la ilaha illallah. Donc il dit le cheikh Saleh hafidhahullah ta'ala que il est connu et certifié dans la science de la langue arabe que le khabar de la, dans la parole la ilaha illallah par exemple, que le la ici, donc c'est un la de négation. En arabe on dit la an-nafiya lil jins. Donc c'est un la qui va servir à nier un genre. D'accord? Il faut savoir que son khabar, parce que là il a forcément un khabar. D'accord? Na'am. Est très souvent dans la langue arabe implicite. Donc il n'est pas mentionné de manière verbale et explicite, mais il est au contraire très souvent sous-entendu. Et cela est fréquent également, bien sûr, dans le Coran et la Sunna. Ay na'am. Et donc, qu'est-ce qui va nous faire comprendre ce qu'est l'information qui devrait se trouver après le la, de nafiya, de négation? Eh bien, c'est le contexte qui va te le faire comprendre. D'accord? Donc, celui qui écoute la parole, que l'on appelle as-sami'u, lui va comprendre, en principe, il va comprendre l'intention de son interlocuteur. Vous voyez, par rapport au contexte, par rapport au sujet de la discussion, et ainsi de suite. Comme l'a dit l'imam Ibn Malik dans son poème, yani, Al-Alfiya. Dans son poème Al-Alfiya. Taïb. Il a dit donc que ceci est propagé concernant yani, la mention implicite et sous-entendue de al-khabar lorsque on va utiliser le la de négation. Lorsque bien sûr la volonté et l'intention de la personne est évidente et claire. Et donc lorsque cette intention et cette volonté de l'interlocuteur elle est évidente par rapport au sujet de la discussion, par rapport au contexte de la phrase, eh bien on va supprimer ce qu'on appelle le khabar ici. Pourquoi? Parce que ce qui est préférable et ce qui est demandé dans la langue arabe est que la parole soit concise, soit la plus concise possible et la plus brève possible. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a dit la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara wa la nawa wa la ghul. Donc dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé ce lam de négation, en disant la adwa. Donc la adwa, c'est la contagion. Donc ici, il a renié la contagion de la maladie. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas des maladies contagieuses, mais cela, dans ce hadith, la chose qui est niée par le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le fait que la maladie se propage de par elle-même, yani de manière autonome et indépendante de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça qu'il a voulu nier. Mais sinon, bien sûr que Allah Jalla wa Ala a créé des maladies contagieuses et qui peuvent se propager d'une personne à une autre, mais bien sûr, ce n'est que sous la volonté ou par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la tiyarata, puis il a nié ce qu'on appelle at-tiyara. At-tiyara, c'est une genre de superstition que les gens à l'époque pré-islamique avaient par rapport aux oiseaux, par rapport à certains sons qu'ils entendaient ou à certaines visions qu'ils avaient. Eh bien, ils faisaient preuve de superstition. Et yani, par exemple, lorsqu'ils devaient partir en voyage et qu'ils voyaient des oiseaux voler vers une direction particulière, pour eux c'était mauvais signe et donc ils ne devaient pas partir en voyage et ils restaient sur place. Wala hamata. Le hama ici c'est la chouette ou le hibou. D'accord? Donc le fait de faire preuve de superstition par rapport au hibou ou à la chouette ou par rapport
au bruit que ferait cet animal. Wala safara, les savants disent ici c'est par rapport au mois de Safar. Donc à l'époque pré-islamique, certains Arabes faisaient preuve de superstition également par rapport au mois de Safar. Wala naw'a. An-naw'a ici, disent les ulama, c'est les quartiers lunaires. Donc à l'époque, ils faisaient preuve également de superstition en fonction des quartiers lunaires. Wala roula. Donc le roule ici, ce sont les diables parmi les djinns qui, soi-disant, dans le désert notamment, égaraient les voyageurs et menaient à la mort les voyageurs. Et ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nie cela dans le sens où les shayatines ne peuvent rien te faire. Si la personne est croyante, ici la personne se protège à travers les invocations d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais sinon, si la personne ne se protège pas et ne fait pas ou ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala ou associe à Allah jalla wa ala, elle peut être victime de ces diables, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, ici le hadith, il a été mentionné par les Cheikh Saleh, hafidhahullah ta'ala, pour nous montrer la règle par rapport à tous ces la de négation. La adwa, la tiyara, la hama, wa la safara, wa la naw'a, wa la ghula. Donc, il est où le khabar ici? Parce que normalement, on doit avoir un khabar. Mais ici, ce khabar, cette information, elle est sous-entendue. طيب الجواب أنه في كل ذلك محذوف لكونه معلوما لدى السامع إذن فخبر لا إله معلوم ولا يصح تقديره بموجود لأن الآلهة التي عبدت مع الله موجودة فالصحيح تقدير الخبر بقولك بحق أو حق يعني لا إله بحق أو لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله جل وعلا وإن قدرت الظرف فلا بأس. طيب وإن قدرت الظرف أو قدرت الظرف فلا بأس أو قدرت كلمة مفردة فلا بأس فلا معبود حق إلا الله. هذا معنى كلمة التوحيد فيكون كل معبود غير الله جل وعلا قد عبد ولكن هل عبد بالحق أو عبد بالباطل والظلم والطغيان والتعدي؟ الجواب أنه قد عبد بالباطل والظلم والطغيان والتعدي وهذا يفهمه العربي بمجرد سماعه لكلمة لا إله إلا الله. ولهذا قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بئس قوم أبو جهل أعلم منهم بلا إله إلا الله. نعم. Donc, où est le khabar dans ce hadith? Eh bien, il est implicite, il est sous-entendu. Il est sous-entendu. Et il est connu de celui qui écoute la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car il sait le contexte et il connaît le sujet qui est traité. Par conséquent, le khabar dans ta parole, la ilaha, il est connu également. Et il n'est pas correct, comme on l'a dit la semaine dernière, de dire que le khabar, l'information de la ilaha, eh bien c'est mawjoud, yani existant. C'est-à-dire qu'il n'était pas permis et correct de dire que ce qui est sous-entendu dans la parole la ilaha, eh bien c'est point de divinité existante, point d'adoré existant. Pourquoi ce n'est pas correct? Eh bien car les divinités qui sont adorées avec Allah tabaraka wa ta'ala existent. Ils sont bien présentes sur terre. Ces divinités, certes fausses, sont certes quand même adorées en dehors d'Allah ou avec Allah Jalla wa ala. C'est pour cela que il n'est pas correct de dire que ce qui est sous-entendu, c'est pas de divinité existante. Non, parce qu'elles existent, ces divinités-là. Ces choses qui sont adorées avec Allah, elles existent. Donc ce qui est correct, c'est que de dire que l'information qui est implicite, eh bien c'est soit bihaqqin, soit haqqun. C'est-à-dire
la ilaha bihaqqin ou la ilaha haqqun, c'est-à-dire pas de divinité en vérité, hein, pas de divinité ou pas d'adorer en vérité, ou alors la ma'bouda haqqun, c'est-à-dire pas d'adorer véritable, pas d'adorer véritable. Hein? C'est pour ça que l'on traduit la parole la ilaha illallah, on la traduit normalement par point de divinité méritant l'adoration sauf Allah. C'est-à-dire pas d'adorer, pas d'adorer véritable ou pas d'adorer en vérité sauf Allah Jalla wa Ala. Jayid. Na'am. Donc que tu dises bihaqqin ou haqqun, les deux sont permis. Tu peux dire le sens de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Et tu peux dire aussi la ma'bouda haqqun illallah. Les deux sont permis. D'accord? Le sens c'est qu'il n'y a pas d'adoré véritable ou digne d'être adoré sauf Allah tabarak wa ta'ala. D'accord? Donc ça c'est le sens de la parole du monothéisme, du tawhid. Voyez? Et donc, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala, eh bien il est adoré. La chose elle est adorée. Même si elle est adorée dans le faux, elle est adorée par certaines créatures. Mais est-ce qu'elle est adorée donc dans le bien ou dans ce qui est juste ou dans la vérité? Non, elle est adorée dans le mensonge. Elle est adorée de manière injuste, de manière outrancière. Et de manière transgressive. D'accord? Donc la réponse est ça. Ces choses qui sont adorées avec Allah ou en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala, elles sont adorées de manière mensongère, injuste, transgressive. Na'am. Outrancière. Il faut savoir, mes frères, que le sens même de cette parole-là, la ilaha illallah, celle que l'on le sens que l'on vient de citer, le sens véritable que l'on vient de citer, l'avait très bien compris. Hein? Les Arabes à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à aujourd'hui, celui qui a l'arabe et qui connaît la langue arabe sur le bout des doigts, eh bien il suffit d'entendre la ilaha illallah pour comprendre ce sens-là véritable. C'est pour cela qu'il dit Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, honte à des gens qui sont moins savants que Abu Jahl du sens de la ilaha illallah. Honte à eux. Subhanallah. Comment Abu Jahl, qui a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est mort sur le kufr et le shirk, comment celui-là peut-il être plus savant et plus connaisseur du sens de la ilaha illallah que certains musulmans aujourd'hui? Honte à eux, il dit le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. نعم. فأبو جهل كان يفهم هذه الكلمة وأبى أن يقولها ولو كان معناها لا إله موجود، لا إله موجود كما يزعم كثير من أهل هذا العصر وما قبله لقالوها بسهولة ولم يدروا ما تحتها من المعاني، لكنهم كانوا يعلمون أن معناها لا معبود حق إلا الله وأن عبادة غيره إنما هي بالظلم، فهل يقرون على أنفسهم بالظلم والبغي والعدوان؟ فحقيقة معنى لا إله إلا الله هي ما شرحناه وبيناه، وفيها الجمع بين النفي والإثبات كما سيأتي بيان ذلك في آيات سورة الزخرف وفي قوله تعالى
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Et donc, ce Abu Jahl, il comprenait cette parole la ilaha illallah. Et c'est pour cela qu'il a refusé de la dire. C'est bien pour ça. Et donc, si la signification de la ilaha illallah était, comme disent certains groupes égarés, il n'y a pas de divinité présente, comme le prétendent aujourd'hui beaucoup de gens de notre époque et avant eux, eh bien, Abu Jahl l'aurait prononcé. Pourquoi ne l'aurait-il pas prononcé? Voyez, il aurait prononcé sans problème. D'accord? Parce que pour eux, ils savaient très bien que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le seul créateur, le seul Seigneur, etc., etc. Mais ils savaient que cela impliquait qu'ils devaient adorer qu'un seul être qui est Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils devaient donc délaisser toutes les divinités fausses adorées avec Allah tabaraka wa ta'ala. Mais donc, ils savaient très bien que cela voulait dire pas d'adorer véritable, sauf Allah tabaraka wa ta'ala. Et que l'adoration d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'est qu'injustice. Donc, s'ils avaient dit cette parole-là, qui est la ilaha illallah, ils auraient reconnu contre eux-mêmes qu'ils étaient injustes, qu'ils étaient transgresseurs et outranciers. Donc ils ne pouvaient pas reconnaître cela contre eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils ont refusé de dire la ilaha illallah. Donc la réalité du sens de la ilaha illallah, c'est celle que l'on a expliquée, celle que l'on a exposée. Et nous avons donc de la parole la ilaha illallah la réunion, encore une fois, entre la négation et l'affirmation. La négation dans la ilaha et l'affirmation dans illallah. Comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, dans l'explication du verset de la sourate Az-Zukhruf, dans la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens rapproché du verset. Et lorsque Ibrahim a dit à son père et à son peuple, je me désavoue certes de tout ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, certes, il va me guider. Taïeb, naam. وقال الشيخ في كتابه فتح المجيد شرح لكتاب التوحيد، يعني الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى، فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما بين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، كقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وسابقها ولاحقها، وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها. فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل هذه الآيات المذكورة في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق من الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات. الآية الأولى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية، فأكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة، وقد نهى الله جل وعلا عن ذلك أشد النهي، كما في الآية من التهديد والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله سبحانه وتعالى، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله، فإن التوحيد أن لا يدعو إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن الدعوة غير الله
تأليه وعبادة له ودعاء مخ العبادة. وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف الضرر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة ولو كان المدعو نبيا أو ملكا. وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. يجي الشيخ dans Fath al-Majid, le Cheikh Abdelrahman al-Cheikh Hafidahullah Ta'ala, que si on te dit ce qu'il y a au début du livre de Kitab al-Tawhid, donc tous les cours qu'on a fait avant ce chapitre-là, il y a des versets dans lesquels on a expliqué déjà, ou avec lesquels on a expliqué le sens de la ilaha illallah et de ce que cette parole contient comme monothéisme et comme unicisation d'Allah tabarak wa ta'ala dans l'adoration, telle que la parole d'Allah jalla wa ala wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah, dans le sens rapproché, et ton Seigneur a décrété ou a ordonné n'adorer pas ou n'adorer personne sauf lui. Donc on avait déjà dans ce simple verset, en vérité, on avait déjà la définition du sens de la ilaha illallah, ou d'autres versets qui sont venus avant ou après, et comme on va le voir aussi dans d'autres les autres chapitres qui sont venus après. Donc à quoi sert, c'est quoi la faïda? À quoi sert ce chapitre? Le chapitre du tafsir du tawhid et de l'attestation la ilaha illallah, malgré le fait que on a déjà vu le sens de la ilaha illallah. À quoi ça sert d'avoir un tel chapitre maintenant? Eh bien, les savants disent que les versets que l'on va expliquer bi'idhnillah azza wa jal dans ce chapitre-là contiennent une chose supplémentaire relative au sens même de la parole de la sincérité absolue, qui est la ilaha illallah, et de ce qu'elle indique comme monothéisme dans l'adoration. Et dans ces versets, on aura également la preuve et l'argument contre ceux qui sont attachés aux prophètes et aux gens pieux, c'est-à-dire qui sont attachés dans l'adoration, qui vont les invoquer ou qui vont leur demander des choses après leur mort. Donc cela, on va le voir, les versets qu'on va expliquer ici dans ce chapitre-là, le fait que certaines personnes sont attachées et invoquent des prophètes, invoquent des gens pieux, et bien ceci est la cause de la révélation de ces versets-là. Comme le premier verset que on va voir, Inch'Allah Ta'ala, de la sourate Az-Zukhruf, ou la sourate Al-Isra. Donc la majorité des exégètes disent que ces versets-là ont été descendus sur ceux qui adoraient Isa al-Messie, ceux qui adoraient Maryam, ceux qui adoraient Al-Uzayr, ceux qui adoraient les anges, etc., etc. Et qu'Allah tabarak wa ta'ala, donc, à travers ces versets-là, a interdit de manière absolue l'adoration de ces créatures nobles. Comme dans le verset également, dans ces versets, on aura la menace et la mise en garde contre cette chose. Et cela nous montre donc que le fait d'invoquer des créatures nobles telles que les anges ou telles que les prophètes, les messagers et ainsi de suite, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, est tout simplement de l'associationnisme, le fait d'associer Allah tabaraka wa ta'ala, et cela donc est contraire totalement au monothéisme et contraire à l'attestation la ilaha illallah. Car at-tawhid, l'unicisation d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien c'est le fait de n'adorer qu'Allah et Allah seul. Donc la parole, al-ikhlas, qui est la ilaha illallah, et bien sûr, elle s'oppose totalement à l'associationnisme. Parce que le fait d'invoquer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien c'est de faire
de cette chose-là une divinité et une chose qui est adorée avec Allah ou en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et l'invocation, c'est l'essence même de l'adoration. L'invocation, c'est l'essence même de l'adoration. Et dans la version qui est authentique, il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans invocation, sans dua. D'accord? Et donc, dans les versets que l'on va voir, celui qui est invoqué en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne possède rien en faveur de celui qui l'invoque. Il ne peut ni dissiper le mal qu'il y a sur lui, ni le déplacer d'un endroit à un autre, ni de le transformer ou de le métamorphoser en autre chose. Même si cette chose qui est adorée avec Allah tabaraka wa ta'ala est un prophète. Même si cette chose qui est adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala est un ange. Cela nous montre donc, nous affirme le rejet et la fausseté de l'invocation, de tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, quel qu'il soit. Car le fait de l'invoquer en vérité est une tromperie à l'encontre de celui qui l'invoque, car il a associé avec Allah tabaraka wa ta'ala quelque chose ou quelqu'un qui ne peut lui être profitable et qui ne peut lui nuire, ni lui être profitable, ni lui être nuisible. Et donc ces versets-là affirment ce qu'est le sens même du tawhid et le sens même de la parole La ilaha illallah. نعم. إذا نبدأ إن شاء الله تعالى ونواصل. قال الإمام رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه الآية تفسير للتوحيد، وذلك أننا عرفنا التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة وهو توحيد الإلهية. وهذه الآية اشتملت على الثناء على خاصة عباد الله تبارك وتعالى بأنه وحدوا الله في الإلهية، وهذه هي مناسبة الآية للباب. فقد وصفهم الله جل وعلا بقوله: أولئك الذين يدعون. ومعنى يدعون أي يعبدون، لأن الدعاء هو العبادة، والدعاء نوعان كما سيأتي تفصيله: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فقوله هنا أولئك الذين يدعون يعني يعبدون. والوسيلة في قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة هي القصد والحاجة وتقرب بالأعمال الصالحة، يعني أن حاجاتهم يبتغونها إلى ربهم ذي الربوبية الذي يملك الإجابة. Donc, on commence l'explication des versets mentionnés par l'auteur rahimahullah ta'ala dans ce chapitre. Donc, le premier verset de la sourate est tiré de la sourate Al-Isra, verset numéro 57. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens rapproché: ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa clémence et craignent son châtiment, et le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. D'accord? Donc là, la traduction n'est pas vraiment en concordance avec l'explication qu'a donnée ici le Cheikh Saleh hafidhahullah ta'ala, et on va la donner le vrai sens, le sens exact qu'a donné ici le Cheikh. Il dit ce verset-là donc est l'explication de Tawhid. Ce verset-là donc de la sourate Al-Isra contient l'explication de Tawhid. Et donc on a déjà donc défini ce qu'est Tawhid, et on avait dit que Tawhid c'est le fait de uniciser Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration. Et donc c'est l'unicisation de l'adoration, ou l'unicisation de la divinité, du caractère divin d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est le seul qui mérite par conséquent d'être adoré.
Et donc ce verset-là, il contient des éloges en faveur des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala particuliers. Les éloges en faveur de ceux-là, de ces créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala qui ont unicisé Allah tabaraka wa ta'ala dans la divinité. Et c'est donc ça le lien ou la raison pour laquelle l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce verset dans ce chapitre, qui est le chapitre de l'explication du tawhid et de l'attestation la ilaha illallah. D'accord? Et donc dans ce verset-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il a décrit ses serviteurs par sa parole ulaika alladhina yad'un, c'est-à-dire ceux qui les invoquent. Hein? Donc le sens de yad'un ici, c'est ya'budun, c'est-à-dire ceux qu'ils adorent. Ceux qu'ils adorent, yani en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux-là qu'ils adorent, c'est-à-dire les prophètes, les messagers, les anges qui sont adorés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'on a dit donc ici yad'un, il a le sens de ya'budun, de adorer. Pourquoi? Parce que le dua, il faut savoir que le dua peut désigner l'adoration elle-même. D'accord? Car le dua, comme on le verra dans les cours suivants qui vont venir, peut être de deux types. On a une dua qui est mas'ala, une dua de demande, et une dua qui est ibada, une dua d'adoration. Donc c'est deux types de dua différentes. On a une dua de demande, mas'ala, et une dua d'adoration, ibada. Et donc sa parole, tabaraka wa ta'ala ici, ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Taïb. Wal wasila, donc al-wasila, le mot al-wasila dans sa parole recherche ou désir de leur Seigneur, al-wasila. Il dit c'est quoi le wasila ici? Ce n'est pas comme ils ont traduit dans donc certains essais de traduction, ils ont dit cherche eux-mêmes à qui mieux le moyen. Il dit le cheikh ici, c'est en vérité al-wasila, c'est la volonté de la personne, c'est ce que la personne désire. Donc la personne, ceux qui sont adorés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils recherchent ce qu'ils désirent auprès d'Allah. Al-wasila, c'est la chose que tu désires ici. Donc tu recherches ce que tu désires, ce dont tu as besoin, c'est tes besoins auprès de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. En te rapprochant d'Allah tabaraka wa ta'ala par les œuvres pieuses, eh bien tu demandes à Allah jalla wa ala ce que tu désires et ce dont tu as besoin. D'accord? Ça veut dire que tous leurs besoins, ces créatures-là, qui sont adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui n'ont rien demandé, eh bien elles aussi en vérité, ou elles-mêmes recherchent auprès de leur Seigneur ou demandent à leur Seigneur ce dont elles ont besoin. Leur Seigneur qui possède la seigneurie et qui possède la capacité d'exaucer les demandes et de remplir les besoins de chacun. طيب. وفي مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله عن قوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما معنى الوسيلة هنا؟ فقال الوسيلة الحاجة. فقال له وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. ألم تسمع قول شاعر وهو عنترة يخاطب امرأة إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. فقول عنترة لهم إليك وسيلة يعني لهم إليك حاجة. ووجه الاستدلال من آية المائدة أنه قال وابتغوا إليه الوسيلة فقدم الجار والمجرور على لفظ الوسيلة، وتقديم الجار والمجرور وحقه التأخير يفيد الحصر والقصر، وعند عدد من علماء المعاني يفيد الاختصاص، وسواء أكان للحصر أو للاختصاص فوجه الاستدلال ظاهر
في أن قوله تعالى في آية الإسراء يبتغون إلى ربهم الوسيلة معناه أن حاجاتهم إنما يبتغونها عند الله وقد اختص الله جل وعلا بذلك فلا يتوجهون إلى غيره وقد حصروا وقصروا التوجه في الله جل وعلا. D'accord? Et dans les questions concernant un certain Nafi' Ibn al-Azraq, donc il faut savoir que ce Nafi' était parmi les Khawarij. C'était même la tête ou le leader d'un groupe qu'on appelle Al-Azariqa, qui font partie des groupes des Khawarij. D'accord? Il est mort en l'année 65 de l'Hégire. Donc, lorsque il a demandé à Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, au sujet de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala de la sourate Al-Ma'ida, de le sens rapproché, ô vous qui avez cru, craignez Allah tabarak wa ta'ala et recherchez auprès de lui al-wasila. Et recherchez auprès de lui al-wasila. Il a demandé à Ibn Abbas, ça veut dire quoi al-wasila ici? Qu'est-ce que ça veut dire que al-wasila? Et il a dit Ibn Abbas, al-wasila, c'est al-haja, c'est le besoin. Al-wasila, c'est le besoin. C'est-à-dire, Allah il nous dit, et craignez Allah et demandez-lui votre besoin. Donc il lui a demandé, est-ce que les Arabes connaissaient cela? Il a dit oui. N'as-tu pas entendu la parole du poète qui est Antara? Donc Antara, c'était un cavalier et un poète très connu de l'époque pré-islamique. Il s'appelle Antara ibn Shaddad. Dans le vers de sa poésie, il a utilisé le terme wasila pour dire al-haja, le besoin. D'accord? Donc ici, l'argumentation faite par le verset de la sourate Al-Ma'ida qui est recherché auprès de lui al-wasila, c'est-à-dire le besoin. D'accord? Donc on a aussi tawhid dans ce verset-là. C'est quoi le tawhid? Eh bien c'est que ici Allah tabarak wa ta'ala il a utilisé d'abord en premier le mot ilayhi. Il n'a pas dit wabtaru al-wasilata ilayhi. Il a dit wabtaru ilayhi al-wasilata. D'accord? Donc le fait que l'on ait dit ilayhi avant al-wasila, cela nous indique une chose très importante ici dans la religion qui est la restriction et la limitation. C'est-à-dire, vous ne devez rechercher vos besoins qu'auprès de lui et de personne d'autre. Auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, de personne d'autre. Vous voyez ici la subtilité de la langue arabe qui nous fait comprendre des choses vraiment fondamentales. D'accord? Si Allah Jalla wa ala, il avait dit wabtaru al-wasilata ilayhi et demandé vos besoins auprès de lui, il n'y aurait pas cette notion de limitation ou de restriction ou de particularisation ou de singularisation d'Allah tabarak wa ta'ala. Il se peut que tu demandes tes besoins à Allah et à quelqu'un d'autre. Mais le fait qu'Allah il ait dit wabtaru ilayhi al-wasilata et demander à lui le besoin, c'est-à-dire ne demander à personne d'autre, mais ne demander là qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Et on a la même chose ici dans la sourate Al-Isra, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata. On a cette notion de restriction, bihamdillah azza wa jal, c'est-à-dire que leurs besoins, ils ne les demandaient qu'à Allah et Allah seul, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est celui qui doit être singularisé en cela. Voyez? Et que ces gens, ces créatures qui étaient adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, elles-mêmes, elles ne se tournaient que vers Allah tabaraka wa ta'ala, et donc elles ont fait preuve de tawhid, elles ont fait preuve d'unicisation, de restriction dans leur orientation vers Allah tabaraka wa ta'ala. فقد جاء بلفظ الربوبية
دون الألوهية. قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة ولم يقل يبتغون إلى الله الوسيلة، لأن إجابة الدعاء والإثابة هي من مفردات الربوبية، ولأن ربوبية الله على خلقه تقتضي أن يجيب دعاءهم وأن يعطيهم سؤالهم. Et on finira sur ça, Inch'Allah Ta'ala. Il dit le Cheikh aussi, dans le verset de la sourate Al-Isra, Allah Tabarak wa Ta'ala, il a utilisé le terme Rabbihim, leur Seigneur. Donc dans Rabbihim, on a le caractère d'Allah Tabarak wa Ta'ala qui est la Seigneurie. Et la Seigneurie, hein, c'est la création, c'est la royauté, c'est le fait de donner la vie, donner la mort, subvenir aux subsistances des créatures, etc. etc. D'accord? Ça c'est la Seigneurie. Donc pourquoi Allah Tabarak wa Ta'ala n'a pas utilisé ici plutôt le caractère divin d'Allah, qui est Allah, hein? Mais il a utilisé Seigneur. Parce que il dit le fait de répondre et d'exaucer l'invocation de la créature, ou le fait de récompenser la créature, eh bien cela fait partie des caractères de seigneurie. Le fait de répondre au dua, le fait de donner à la créature ce dont elle a besoin, ça fait partie des éléments de la seigneurie d'Allah Tabarak wa Ta'ala, des actes d'Allah Subhanahu wa Ta'ala sur ses créatures. D'accord? Pourquoi? Parce que la seigneurie d'Allah Tabarak wa Ta'ala sur ses créatures, elle engendre cela, elle implique cela, hein, qui est qu'Allah Tabarak wa Ta'ala réponde et exauce leurs invocations et qu'Allah leur donne ce qu'elles ont demandé. نعم. إذا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.